Yes, very good morning to one and all. Am I audible to all? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So last class we have seen that concept of induction in electrical engineering and its types. Okay. So we will continue with yesterday's discussion. Okay. With the types of induction or types of inductance. Okay. So there are two types of induction: self-induction and mutual induction. Okay, we have taken the detailed discussion about self-induction and mutual induction yesterday's class. Once again, I will uh, repeat that and we will continue to the next part. Okay, so see over here, this is the two coils. We can say that first coil and second coil, or in case of transformer, we call it as primary coil and secondary coil. Okay, so see over here. So this is the primary coil. That's why we can say that this one is the P, and this one is the secondary coil. It is helpful notation in transformer also. That's why I'm using that one. Okay. This is the primary coil and this one is the secondary coil. Okay. So the primary coil having number of turns of N1, or we can sometimes call it as NP. Okay. N1 or NP both are same. This is what number of turns on secondary. Okay, so we are going to apply the AC input to this coil. Okay, AC input to the this coil. Okay, at that time the current will flows through this primary coil or first coil, that is IP. Okay, that is what? IP. We can say that I1 or IP. Okay, IP. So because of this current flowing through this conductor, the EMF will going to produce in this coil, and also because of that EMF, magnetic field will going to produce across this first limb or first coil. Okay, so the EMF developed or induced in a first coil is treated as E1. Okay, is treated as E1. Okay, so flux produced by this coil is look like this. Okay, I will show the direction afterwards. Okay, so see over here, this is the flux. Okay, this dotted red line indicates that the flux. Okay, so as per our right hand thumb rule, the direction of flow of magnetic flux or magnetic field line, I'm showing here arrow which is upwardly directed. Okay, according to the right hand thumb rule, we will get the direction of magnetic flux flowing from downward to upward. Okay, so magnetic flux will going to flow in this direction. Okay, in this direction. Okay, remember that. So this magnetic flux produced by this first coil will going to link with the second coil through this magnetic core. Okay, whenever the magnetic flux is produced in the first coil, it will going to uh, transmit or flow towards the second coil through this magnetic core. Okay, this one is what? A magnetic core. Okay, magnetic, we can say that MAG. Okay, magnetic core. ठीक है, magnetic core. So this magnetic flux produced by this first coil will going to link to the second coil. Okay, because of this flux linkages to the first coil, in the second coil there will be flow of current. Okay, that current is called as a secondary current. Okay,
But before that one, as we know that whenever the metallic conductor placed in a magnetic field, at that time flux will going to link that magnetic conductor, or flux will going to cut by that magnetic conductor, and it will produces a EMF. Okay, it will going to produces a electromotive force. Okay, so that electromotive force is given by E2. Okay, because of that electromotive force E2, there will be a flow of secondary current, or current flowing through this second coil. It is treated as IS, or sometimes it is called it as I2. Okay, I2 and I1. We have to remember this. Okay, this one is what? I1. Okay, secondary current means what? I2. Okay, so remember that. Okay, so this is the actual development of electromotive force in the second coil. Okay, आता इथं बघा आपल्याला दिसून येत असेल की जसं आपलं कालचं कंटिन्यू डिस्कशन आहे हे, ठीक आहे. जेव्हा फर्स्ट कॉइल मध्ये आपण इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स अप्लाय करू किंवा व्होल्टेज अप्लाय करू, तेव्हा या कॉइल मधून करंट फ्लो व्हायला लागेल. त्याला आपण IP किंवा प्रायमरी करंट किंवा I1 असं म्हणणार आहोत. मग या कॉइल मध्ये जेव्हा करंट फ्लो होईल त्यावेळेस तिथे EMF तयार होईल, त्याला E1 किंवा प्रायमरी साइड इंड्युस्ड व्होल्टेज असं म्हणू आपण. प्रायमरी साइड इंड्युस्ड EMF किंवा प्रायमरी साइड इंड्युस्ड व्होल्टेज. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, EMF आणि व्होल्टेज या दोन गोष्टी सेम आहेत. ठीक आहे, मी कधी कधी EMF म्हणेल किंवा कधी व्होल्टेज म्हणेल. ठीक आहे, प्रायमरी साइड इंड्युस्ड EMF और व्होल्टेज विल बी E1. Okay, so because of this flow of electrical current through the first coil, या कॉइल मध्ये जे काही करंट फ्लो होईल फर्स्ट कॉइल मध्ये, त्याच्यामुळे काय होईल, मॅग्नेटिक फील्ड सेटअप होईल या मॅग्नेटिक कोर मध्ये, किंवा मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होईल. म्हणजेच काय होईल, फ्लक्स लाईन्स प्रोड्यूस होतील. या फ्लक्स लाईन मग काय करतील, आपल्याला राईट हँड थंब रूल नुसार माहिती आहे की या मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन ह्या कोर मटेरियल मधून फ्लो व्हायला लागतील किंवा त्याच्यामध्ये सेटअप व्हायला लागतील, आणि मग त्या मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन ह्या सेकंड कॉइलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये यायला लागतील. ठीक आहे, कॉन्टॅक्ट मध्ये यायला लागतील, किंवा सेकंड कॉइलचे जे काही कंडक्टर्स आहेत ते सेकंड कॉइलचे कंडक्टर या प्रायमरी या फ्लक्सला कट करायला लागतील किंवा लिंक व्हायला लागेल फ्लक्स. ठीक आहे, मग याच्यामुळे काय होईल, या सेकंड कॉइल मध्ये आपल्याला माहिती की जेव्हा एखादा करंट कॅरिंग कंडक्टर किंवा मेटलिक कंडक्टर आपण मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवू, तिथं अकॉर्डिंग टू फॅराडेज लॉ तिथं EMF इंड्यूस होतं, त्याला आपण म्हणणार आहोत E2. सेकंड कॉइल मध्ये जे काही EMF इंड्यूस होईल त्याला आपण E2 म्हणणार आहोत, किंवा समटाइम्स याला काय म्हणतात, सेकंडरी साइडला EMF इंड्यूस होत आहे म्हणून त्याला आपण ES असं म्हणणार आहोत. की प्रायमरी साइडला इंड्यूस होतं म्हणून याला E to the suffix small p असं म्हणायचं. ठीक आहे, EP. ठीक आहे, लक्षात राहील. मग या इंड्युस्ड EMF मुळे काय होईल, या सेकंड कॉइल मध्ये काही करंट फ्लो व्हायला लागेल, कारण जिथं व्होल्टेज आहे किंवा जिथं EMF आहे तिथंच करंट फ्लो होतं. मग या सेकंड कॉइल मध्ये IS नावाचा करंट फ्लो होईल, म्हणजे सेकंडरी करंट फ्लो होईल, आणि मग त्या सेकंडरी करंटला आपण समटाइम्स I2 असं म्हणणार आहोत. मग आता तुम्हाला इथं असं दिसून येईल की फर्स्ट कॉइलला आपण ऍक्च्युअली इलेक्ट्रिकल फील्ड लावतो इथं. ठीक आहे, AC सप्लाय देतोय, त्याच्यामुळे काय होतं, या फर्स्ट कॉइल मध्ये पण EMF इंड्यूस होत आहे. मग ज्या कॉइल मध्येच EMF अप्लाय आहे किंवा इलेक्ट्रिकल सप्लायचा आपण दिलेला आहे, ठीक आहे, किंवा या फर्स्ट कॉइल मध्येच ऍक्च्युअल करंट चेंज होत आहे आणि याच्यामध्येच EMF प्रोड्यूस होते, त्याला आपण सेल्फ इंडक्शन म्हणणार आहोत. ठीक आहे, म्हणजे या फर्स्ट कॉइललाच आपण सप्लाय दिलेला आहे, तो सप्लाय चेंज होतोय, आणि या फर्स्ट कॉइल मध्ये जेव्हा EMF तयार होतं तेव्हा आपण काय म्हणणार आहोत, सेल्फ इंड्युस्ड EMF किंवा सेल्फ इंडक्शन असं म्हणणार आहोत. पण जेव्हा या फर्स्ट कॉइलनं जे काही मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस केलं असेल ते मॅग्नेटिक फ्लक्स किंवा मॅग्नेटिक फील्ड हे सेकंड कॉइलला लिंक होतं, आणि मग तिथं फॅराडेज लॉ नुसार तिथं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं, आणि त्या मॅग्नेटिक फील्ड मुळे तिथं काय होतं, EMF इंड्यूस व्हायला लागतं. मग हे जे काही सेकंड कॉइल मध्ये EMF इंड्यूस होतं
ते कशामुळे होतं, या फर्स्ट कॉइलमुळे होतं. कारण या फर्स्ट कॉइलचं मॅग्नेटिक फ्लक्स या सेकंड कॉइलला लिंक होत आहे. ऍक्च्युली आपण या सेकंड कॉइलला काही कोणताही सप्लाय दिलेला नाहीये. म्हणजे ऍक्च्युली मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फर्स्ट कॉइल मध्ये होतात, पण त्याचा परिणाम म्हणून सेकंड कॉइल मध्ये मॅग्नेट इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स किंवा ईएमएफ किंवा व्होल्टेज तयार होतं. त्या व्होल्टेजला इंड्युस्ड ईएमएफ किंवा इंड्युस्ड व्होल्टेज असं म्हणतात. आणि ते इंड्युस्ड व्होल्टेज ईएस किंवा E2 या सिम्बॉलनं रिप्रेझेंट करतात. ठीक आहे. मग जे काही हे आपण काय म्हणतो, सेकंड कॉइल मध्ये जे काही ईएमएफ इंड्यूस होईल त्याला आपण म्हणणार आहोत म्युच्युअली इंड्युस्ड ईएमएफ, म्युच्युअली इंड्युस्ड ईएमएफ किंवा म्युच्युअली इंड्युस्ड व्होल्टेज. ओके. सो generation of mutually induced EMF in the second coil because of the change in magnetic flux in the first coil is called as a mutual induction. Okay, हे सिंपल म्युच्युअल इंडक्शन ची डेफिनेशन आहे. म्युच्युअल इंडक्शन म्हणजे काय, एका कॉइल मध्ये ऍक्च्युअली करंट चेंजेस होत आहे, पण त्याचा परिणाम म्हणून दुसऱ्या कॉइल मध्ये ईएमएफ इंड्यूस होत आहे. त्याला आपण म्युच्युअली इंडक्शन असं म्हणणार आहोत किंवा म्युच्युअल इंडक्शन म्हणणार आहोत. ठीक आहे. बघा इथं, द चेंजिंग करंट थ्रू ए वन कॉइल प्रोड्युसेस ईएमएफ इन द अनदर कॉइल. याचं मिनिंग असते आहे की एका फर्स्ट कॉइल मध्ये करंट चेंज होत आहे, मग त्याच्यामुळे मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होईल फर्स्ट कॉइल मधलं. ठीक आहे. पण ते मॅग्नेटिक फ्लक्स हे या कोअर मधून या सेकंड कॉइलला लिंक होत आहे. याचं मिनिंग काय झालं की करंट चेंज हा ऍक्च्युली फर्स्ट कॉइल मध्ये होत आहे, पण त्याचा परिणाम म्हणून इकडे मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होईल सेकंड कॉइल मध्ये, आणि त्या चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स मुळे तिथं ईएमएफ इंड्यूस होईल. त्याला आपण म्हणणार आहोत म्युच्युअल इंडक्शनचा फिनॉमिनॉन. ठीक आहे. हे सगळ्यांना क्लिअर आहे असं मला आशा आहे. इज इट क्लिअर टू ऑल? येस, येस, येस. इज इट क्लिअर टू ऑल? Am I audible to all? Yes? Yes, sir. Okay. Is it clear to all? Yes, sir. Okay. Yes, roll number 59. Is it clear to all? Yes? Yes, sir. Okay. How you got the idea about it? Clear? Yes? Roll number 59. तुम्हाला कळालंय का हे? Yes? म्युच्युअल Sir. इंडक्शन. हा, बोला. येस, सगळ्यांना समजलं आहे. ठीक आहे. आपण पुढे जाऊया. So we will see that difference between the self induction and mutual induction. Okay. आपण जे आता जे पाहिलं तेच डिफरन्स आहे बघा. सेल्फ इंडक्टन्स और सेल्फ इंडक्शन इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉइल इटसेल्फ. म्हणजे सेल्फ इंडक्शन याचं मिनिंग काय आहे की ते फक्त एकाच कॉइल मध्ये तयार होतं. ठीक आहे. आणि त्याच्यामध्येच करंट चेंज होत असतं ऍक्च्युअली. ठीक आहे. म्युच्युअल इंडक्शन इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेअर्स ऑफ कॉइल. म्हणजे म्युच्युअल इंडक्शन हे ऍक्च्युअली दोन कॉइल मध्ये होतं, पण सेल्फ इंडक्शन हे एकाच कॉइल मध्ये होतं. ठीक आहे. The induced current opposes the decay of current in the coil when the main current in the coil decreases. Okay. And induced current developed in the neighboring coil opposes the decay of current in the coil when the main current in the coil decreases. Okay. याचं मीनिंग काय आहे बघा, की आपल्याला माहिती आहे फॅराडेज लॉ, सेकंड लॉ किंवा लेन्झ लॉ म्हणतो आपण त्याला. फॅराडेचा सेकंड लॉ काय सांगतो बरं, सांगा बरं. येस, व्हॉट इज द स्टेटमेंट फॉर फॅराडेज सेकंड लॉ? Yes. Yes. The EMF which is produces due to change in magnetic flux then opposes the change in magnetic flux. Okay, I think you have got the idea about that, but you can't explain in a good way. Okay, I will tell. Okay, so Faraday's second law stated as, okay, the EMF produced in a coil, it will opposes to cause of its production. Okay, simple definition आहे. एखाद्या कॉइल मध्ये जर EMF डेव्हलप होत असेल तर ते ज्याच्यामुळे तयार होतं त्याला ते अपोज करतं. म्हणजे EMF आपल्याला माहिती आहे ना, E is proportional to minus of d∅dt. याचं मिनिंग काय आहे, EMF हे चेंज इन फ्लक्सला अपोज करतं. मग फ्लक्स कुणामुळे चेंज होतं, तर ऍक्च्युअली ते करंटमुळे तयार होत असतं. म्हणजे करंट चेंज झाला त्यावेळेस फ्लक्स चेंज होईल. म्हणजे इथं मिनिंग काय दिलंय बघा त्यांनी, इन अ सेल्फ इंडक्शन
The induced current opposes the decay of current in the coil and the main current in the coil going to decrease. आता आपल्याला माहिती आहे की करंट चेंज होतंय त्याच प्रोपोर्शन मध्ये फ्लक्स चेंज होणार आहे. म्हणजे करंट डिक्रीज होत असेल तर फ्लक्स डिक्रीज होईल. ठीक आहे, पण फ्लक्स मुळे काय होईल, ईएमएफ तयार होत आहे. मग हे जे काही ईएमएफ तयार झालेला असेल ते फ्लक्सच्या चेंजला अपोज करेल. फ्लक्सच्या चेंजला अपोज करेल म्हणजे इनडायरेक्टली ते करंटला अपोज करेल. म्हणजे मेन करंट इन द कॉइल डिक्रीजेस. ओके, जेव्हा करंट डिक्रीज होत असेल फर्स्ट कॉइल मध्ये, त्याच कॉइल मध्ये फ्लक्स डिक्रीज होईल. त्याच कॉइलमुळे कॉइलमध्ये इंड्युस्ड ईएमएफ E1 हे डिक्रीज होईल. पण हे अपोज करायला लागतं चेंजला. ठीक आहे, त्याला आपण सेल्फ इंडक्शन असं म्हणतो. ठीक आहे, किंवा सेकंड लॉ असं म्हणतो. आय होप इट इज क्लिअर टू ऑल. ओके, सिमिलरली इन म्युच्युअल इंडक्शन द इंड्युस्ड करंट डेव्हलप्ड इन द नेबरिंग कॉइल. म्हणजे सेकंड कॉइल मध्ये जे काही ईएमएफ इंड्यूस होईल, जे काही करंट इंड्यूस होईल ते कुणाला अपोज करेल, इट विल अपोजेस द डिके ऑफ द करंट इन द कॉइल when the main current in the coil decreases. म्हणजे सेकंडरी कॉइल मध्ये जे काही करंट फ्लो होईल ते करंट फर्स्ट कॉइल मध्ये जे काही करंट फ्लो होत आहे त्याच्या इन्क्रीज किंवा डिक्रीजला ते अपोज करेल. ठीक आहे, इन्क्रीज किंवा डिक्रीजला ते अपोज करेल. ठीक आहे, लक्षात राहील. म्हणजे सेकंड कॉइल मध्ये जे करंट प्रोड्यूस होईल ते करंट कशामुळे तयार होते, ऍक्च्युअली फर्स्ट कॉइल मुळे जे काही मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार केलेला असेल ते मॅग्नेटिक फ्लक्स सेकंड कॉइलला लिंक होतं. मग तिथं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं, तिथं इंड्युस्ड ईएमएफ तयार होतं आणि त्यानंतर मग तिथं करंट फ्लो व्हायला लागतो. पण सेकंड कॉइल मधला करंट काय करतो, फर्स्ट कॉइल मध्ये जे काही करंट फ्लो होत आहे त्याला अपोज करतो. कारण आपल्याला माहितीये सेकंड कॉइल मध्ये करंट कशामुळे फ्लो होत आहे, फर्स्ट कॉइलच्या करंटमुळे, कारण त्याचं फ्लक्स तिकडे लिंक होत आहे ना. ठीक आहे, हे त्याचं मिनिंग आहे. The induced current opposes the growth of current in the total coil when the main current in the coil increases. The second statement meaning काय आहे बघा, induced current opposes to the growth of current in the coil when the main current in the coil increases. आता सेल्फ इंडक्शन मध्ये काय असतं, त्याच कॉइल मध्ये करंट चेंज होतं, त्याच कॉइल मध्ये ईएमएफ चेंज होतं, त्याच कॉइल मध्ये फ्लक्स चेंज होतं. हे सेल्फ इंडक्शन मध्ये होतं. पण म्युच्युअल इंडक्शन मध्ये काय होतं, करंट, फ्लक्स, ईएमएफ हे एका कॉइल मध्ये चेंज होतं, पण त्याचा परिणाम म्हणून दुसऱ्या कॉइल मध्ये पण करंट, ईएमएफ आणि फ्लक्स चेंज होतं, किंवा फ्लक्स, करंट आणि ईएमएफ चेंज होतं. हेच तर त्यांनी सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, मग सपोज म्युच्युअल सेल्फ इंडक्शन मध्ये जर इंड्युस्ड करंट इन्क्रीज होत असेल तर ते काय करेल, मेन करंटला जे काही इन्क्रीज होणार आहे त्याला ते अपोज करेल. ठीक आहे, वर पाहिला आपण डिक्रीजला अपोज करेल, इथं काय पाहणार आहोत आपण, इन्क्रीजला अपोज करेल. सेम आहे दोन्ही केस मध्ये. म्हणजे फर्स्ट कॉइल मध्ये करंट इन्क्रीज होत असेल तेव्हा त्याच्यामध्ये इंड्युस्ड करंट जे असेल ते त्याला अपोज करेल. ठीक आहे, सेकंडरी मध्ये किंवा म्युच्युअल इंडक्शन मध्ये काय होईल, इंड्युस्ड करंट डेव्हलप्ड इन द नेबरिंग कॉइल. म्हणजे जे काही इंड्युस्ड करंट असेल सेकंड कॉइल मध्ये ते कुणाला अपोज करेल, इट विल अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट इन द कॉइल व्हेन द मेन करंट इन द कॉइल इन्क्रीजेस. म्हणजे जे काही करंट मध्ये इन्क्रीज होईल सेकंडरी कॉइल मध्ये त्याला सेकंडरी इंड्युस्ड करंट हे अपोज करेल. ठीक आहे, ग्रोथ याचं मिनिंग काय, इन्क्रीज. ग्रोथ याचं मिनिंग काय आहे, इन्क्रीज. जेव्हा प्रायमरी कॉइल मध्ये करंट फ्लो होतं तेव्हा त्याचा परिणाम म्हणून तिथं फ्लक्स तयार होतो, तिथं ईएमएफ तयार होतं आणि त्याचा परिणाम म्हणून तिथं इंड्युस्ड करंट फ्लो होतं. मग जेव्हा मेन करंट इन्क्रीज व्हायला लागतं तेव्हा इंड्युस्ड करंट हे सेम कॉइल मध्ये त्याला अपोज करायचा प्रयत्न करतं, म्हणजे त्याच्या ग्रोथला अपोज करायचा प्रयत्न करतं. कोण, इंड्युस्ड करंट. इंड्युस्ड करंट अपोजेस टू द ग्रोथ ऑफ मेन करंट. ठीक आहे, वरच्या केसमध्ये काय, इंड्युस्ड करंट अपोजेस टू द डिक्रीज ऑफ मेन करंट आणि खाली इन्क्रीज ऑफ मेन करंट. सेम इकडे पण आहे तसंच. ठीक आहे, राहील लक्षात, हा डिफरन्स आहे. एवढंच आपण जे वर पाहिले आहे त्याच खाली त्यांनी स्टेटमेंट मध्ये कन्व्हर्जन केलेलं आहे. आय होप इट इज क्लिअर फॉर ऑल. ओके, so we will move to the single phase transformer. Okay, have you got the clear idea about the mutual induction? Any doubt? Yes, let me know any doubt regarding the mutual induction, because of
that mutual induction phenomenon, totally the single phase transformer, three phase transformer, all types of transformer depends on it. Okay. And also the electrical machine depends upon the mutual induction phenomenon. Okay. Yes, tell me. It is clear to all mutual induction phenomenon? Yes. सगळ्यांना कळाले का म्युच्युअल इंडक्शन काय असतं? म्युच्युअल इंडक्शन दुसरं काही नसतं. एका कॉइल मध्ये करंट फ्लो होतं, त्या कॉइलला आपण सप्लाय दिल्यामुळे तिथं करंट फ्लो होतं. त्या करंट फ्लोचा परिणाम म्हणून तिथं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं किंवा मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होतं. ते मॅग्नेटिक फ्लक्स किंवा फील्ड काय करतं? कोर मधून मूव्ह करतं किंवा फ्लो होतं, आपण असं म्हणूया. ठीक आहे, पण ते फ्लो होत नसतं. मी तुम्हाला अगोदर पण सांगितलं, ते सेट होतं किंवा एस्टॅब्लिश होतं. ठीक आहे, मग ते एस्टॅब्लिश झालेलं फ्लक्स हे दुसऱ्या कॉइलनं किंवा दुसऱ्या कॉइलच्या कंडक्टरनं कट केलं जातं किंवा लिंक केलं जातं तिथं. ठीक आहे, त्याचा परिणाम म्हणून काय होतं? फॅराडेच्या सेकंड लॉ नुसार आणि फर्स्ट लॉ नुसार तिथं ईएमएफ प्रोड्यूस होतं. त्या ईएमएफ मुळे काय होतं? त्या सेकंड कॉइल मध्ये करंट फ्लो होतो. सिंपल गोष्ट आहे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये. करंट कधी फ्लो होतं? जेव्हा तिथं व्होल्टेज आहे तेव्हा किंवा ईएमएफ आहे तेव्हा. ठीक आहे, म्हणजे सेकंड कॉइल मध्ये ईएमएफ इंड्यूस होतं. कशामुळं? म्युच्युअल इंडक्शन मुळे, आणि मग तिथं करंट फ्लो होतं. त्याला आपण म्हणणार आहोत म्युच्युअल इंडक्शन. सिंपल आहे. ठीक आहे, हे सगळ्यांना क्लिअर असेल. ठीक आहे, याच प्रिन्सिपल वरती इलेक्ट्रिकल मधला ट्रान्सफॉर्मर किंवा सगळ्या मोटर्स ह्या वर्क करतात. ठीक आहे, कुणाला काही डाऊट आहे? कुणाला काही विचारायचं आहे? येस, लवकर विचारा. इज इट क्लिअर टू ऑल? येस. Yes, is it clear to all? Yes, roll number 11. Is it clear to you? Yes, roll number 11. I am asking you. Yes, roll number 8. It is clear? Yes, roll number 8. Yes, it is clear. Yes, roll number 40. 40. Have you got the idea about mutual induction? Yes, sir. Okay. असं मोबाईल वरती झूम मीटिंग स्टार्ट करून काय तुम्ही घरची कामं करता का बरं? काय, मी रोल नंबर 11 विचारतोय, रोल नंबर 8 विचारतोय. हॅलो सर. आवाज येत नाहीये का? हा सर, नाही, माझा माईक ऑन होता पण माझा आवाज येत नव्हता. आय थिंक तुम्हाला. Yes, roll number 26. Have you got the idea? Yes. Yes, roll number 42. Yes, am I audible to you? Yes sir. Have you got the idea about mutual induction? Yes sir. Okay. Please, those who are belongs to electrical department, please try to understand it, because our total electrical engineering is depends on this only. Okay, so please pay your more attention or concentration towards the BEEE. Okay, my humble request to all of you. Okay, those who are belongs to electrical department. Okay, be remember that these concepts are very useful in our branch. Okay, so yes, roll number 67. Have you got the idea? Yes. Yes, roll number 67. sir. Yes, is it clear? Yes. Okay. Yes, roll number 74. Is it clear? Yes, sir. Okay, may I move to the next? Yes. Yes, sir.
Okay, thank you. So see over here, the most versatile and most important equipment or device of electrical engineering is single phase transformer. Okay, or a transformer in short, we can say that. Uh, so definition for the transformer is a device which converts magnetic energy into electrical energy. It consists of two electrical coils called as primary coil and secondary coil, or primary winding and secondary winding. Okay, I will explain you what is meant by the coil, what is meant by the turns, and what is meant by the winding. Okay, so the primary winding of a transformer receives a power while the secondary winding delivers a power. Okay. The magnetic iron circuit called as a core is commonly used to wrap around these coils. Okay. Though these two coils are electrically isolated, they are magnetically linked. Okay. Or magnetically coupled. So what is the electrical transformer? Transformer, it is a device which will going to convert a magnetic energy into electrical energy. Okay, magnetic energy into electrical energy. Okay, so it consists of mainly two to three main parts. Okay, primary winding, secondary winding, and magnetic core. Okay, these are the main component of transformer: primary winding, secondary winding, and magnetic core. Okay. So primary winding and secondary winding, we have already seen that. Okay, first coil means what? Primary winding, and second coil means what? Secondary winding. Okay, same thing is there. Okay, so these two coils are electrically not connected to each other. Okay, directly, but we can say that these two coils are magnetically coupled to each other. Okay, magnetically linked to each other. आता बघा, ही प्रायमरी कॉइल आहे किंवा प्रायमरी वाइंडिंग आहे आणि ही सेकंडरी वाइंडिंग आहे. ब्ल्यू जी आहे ती सेकंडरी आणि रेड जी आहे ती प्रायमरी वाइंडिंग आहे. ठीक आहे. या दोन वाइंडिंग ह्या ट्रान्सफॉर्मरच्या कोर वरती किंवा मॅग्नेटिक कोर वरती रॅप केलेले असतात, गुंडाळलेले असतात. ठीक आहे. तर बघा, ही जे ट्रान्सफॉर्मरची प्रायमरी वाइंडिंग गुंडाळलेली आहे त्याला आपण म्हणजे प्रायमरी लिंब म्हणजे याचं मिनिंग असतं बघा, LIMB, लिंब. लिंब म्हणजे लेग. ठीक आहे, लेग म्हणजे सगळ्यांना कळतं. ठीक आहे, हा एक पार्ट आहे त्याला आपण प्रायमरी लिंब आणि हा सेकंडरी लिंब. सेकंडरी वाइंडिंग owns on wrap on secondary limb, and primary winding is wrap or wound, WOUND. काय असतो हे wound? हे wound म्हणजे काय? येस, वाउंड असं दुसरं एक प्रोनाउन्सिएशन असतं त्याचं. आणि हे वुंड वेगळं. वुंड म्हणजे जखम आणि वाउंड म्हणजे गुंडाळणे किंवा रॅप म्हणजे गुंडाळणे, WRAP, रॅप. ओके, म्हणजे प्रायमरी वाइंडिंग ही फर्स्ट लिंब वरती गुंडाळलेली असते आणि सेकंडरी वाइंडिंग ही सेकंड लिंब वरती. ठीक आहे, ह्या दोन कॉइल ह्या इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड आहेत का? म्हणजे फर्स्ट कॉइल ही सेकंड कॉइल एकमेकांना टच करतायत का? नाहीत करत. त्या मॅग्नेटिकली कपल्ड असतात. मॅग्नेटिकली कपल्ड म्हणजे काय की फर्स्ट आपल्याला माहिती आहे म्युच्युअल इंडक्शन पाहिलेलं आहे आपण. ठीक आहे, मॅग्नेटिक फ्लक्स ज्यावेळेस फर्स्ट कॉइल मध्ये तयार होतं ते इकडं कोर मधून ट्रान्समिट होतं आणि या कॉइलला लिंक करतं. म्हणजे याला आपण म्हणू मॅग्नेटिकली लिंक असतात. फर्स्ट कॉइल आणि सेकंड कॉइल या मॅग्नेटिकली लिंक असतात. दुसरा वर्ड आहे बघा, मॅग्नेटिकली कपल्ड टू ईच अदर. फर्स्ट कॉइल अँड सेकंड कॉइल और प्रायमरी कॉइल और सेकंडरी कॉइल मॅग्नेटिकली कपल्ड टू ईच अदर. ठीक आहे, तुम्हाला मीनिंग समजलं असेल याचं. Next, an electrical current when passed through the primary of transformer, then magnetic field is created. हे डिस्कशन आपल्याला झालेलं आहे. ठीक आहे, which induces voltage across the secondary of transformer. आता मी सेकंड कॉइल असं प्रत्येक वेळेस उच्चारणार नाही. आता लक्षात ठेवायचे, सेकंडरी ऑफ ट्रान्सफॉर्मर, सेकंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर आणि सेकंड कॉइल हे सगळं सेम आहे. ठीक आहे, आता मी परत तो वर्ड उच्चारणार नाहीये की सेकंड कॉइल. ठीक आहे, सेकंडरी ऑफ ट्रान्सफॉर्मर किंवा सेकंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे,
based on the type of application, the single phase transformer is used to either step up or step down, okay, voltage at the output. Okay, आता तुम्हाला सांगतो मी, ह्या सेकंडरी वाइंडिंगच्या अक्रॉसला आपण काय करतोय, ऍक्च्युअली आउटपुट घेतो या ट्रान्सफॉर्मरचं. म्हणजे हे आउटपुट टर्मिनल आहे सेकंडरी साइडचं आणि हे इनपुट टर्मिनल आहे. म्हणजे ऍक्च्युअली आपण इथं काय करतो, इथं इलेक्ट्रिकल सप्लाय देतो, either it is at lower potential or higher potential, किंवा कमी व्होल्टेज इथं देतो आणि इकडे जास्त व्होल्टेज मिळवतो. आता हे कसं मिळवतो, का मिळवतो, हे आपण पाहणार आहोत प्रिन्सिपल मध्ये. ठीक आहे, पण आपण प्रायमरी वाइंडिंगला किंवा फर्स्ट कॉइलला आपण सप्लाय देतो ऍक्च्युअली, आणि इकडे त्याचं स्टेप अप किंवा स्टेप डाऊन झालेलं म्हणजे वाढलेलं किंवा कमी झालेलं व्होल्टेज हे आपण या सेकंडरी किंवा आउटपुट टर्मिनलला घेत असतो. ठीक आहे, त्याला सेकंडरी किंवा आउटपुट टर्मिनल्स म्हणायचं, सेकंडरी टर्मिनल्स किंवा आउटपुट टर्मिनल्स, लक्षात राहील तुमच्या. ठीक आहे, मग सेकंडरीचे जे काही व्होल्टेज आहे विथ रिस्पेक्ट टू प्रायमरी, ठीक आहे, तर त्याच्यावरती त्याचे टाइप्स आहेत. म्हणजे सपोज प्रायमरीला आपण जर 10 व्होल्ट एवढं दिलं आणि सेकंडरीला जर आपल्याला 20 व्होल्ट मिळालं, तर 10 व्होल्ट पेक्षा 20 व्होल्ट मोठा आहे किंवा जास्त आहे. म्हणजे सेकंडरी व्होल्टेज हे प्रायमरी व्होल्टेज पेक्षा जास्त असेल तर त्याला आपण स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर म्हणतो. म्हणजे इनपुट सप्लाय पेक्षा आउटपुट सप्लाय जर मोठा असेल तर त्याला आपण स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर म्हणणार आहोत. आणि जर सपोज मी इथं 10 व्होल्ट दिलं आणि इकडे 5 व्होल्ट आला, म्हणजे लेस आला, आउटपुट टर्मिनलला जर 5 व्होल्ट आलं तर काय आहे ते प्रायमरीच्या कंपॅरिझन ते लेस आहे, म्हणजे त्याला स्टेप डाऊन. डाऊन याचं मिनिंग कमी किंवा लेस. ठीक आहे, आणि काही ट्रान्सफॉर्मरला बघा इक्वल व्होल्टेज डेव्हलप होतं, म्हणजे प्रायमरी साइडला आणि सेकंडरी साइडला पण. त्याला आम्ही आयसोलेटर ट्रान्सफॉर्मर म्हणतो, आयसोलेटर ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, याचं पण खूप इम्पॉर्टन्स आहे या आयसोलेटर ट्रान्सफॉर्मरचं. मोठमोठे सबस्टेशन वगैरे पाहिले असतील तुम्ही, एकाच ठिकाणी मोठमोठे टॉवर्स असतात, तिथे आयसोलेटर ट्रान्सफॉर्मरचा वगैरे यूज होतो. ठीक आहे, लाईन डिस्कनेक्ट करण्यासाठी. ठीक आहे, ते तुम्हाला कळेल, समजलं. ठीक आहे, स्टेप अप आणि स्टेप डाऊन त्याचे 2 टाइप्स असतात. आपण आता मेन वर्किंग प्रिन्सिपल पाहूया ट्रान्सफॉर्मरचं. The single phase transformer works on the principle of Faraday's laws of electromagnetic induction. Okay, मी तुम्हाला जेव्हा फॅराडेचं पहिल्यांदा नाव उच्चारलं होतं त्यावेळेस सांगितलं होतं की या फॅराडेच्या लॉज वरती सगळ्याच्या सगळे इलेक्ट्रिकल मशीन, मग त्या स्टॅटिक मशीन, फॉर एक्झाम्पल ट्रान्सफॉर्मर, डायनामिक मशीन म्हणजे तुमच्या घरची मोटर, पाण्याची मोटर, ह्या इंडक्शन प्रिन्सिपल वरती वर्क करतात किंवा म्युच्युअल इंडक्शन प्रिन्सिपल वरती वर्क करतात किंवा फॅराडेच्या लॉज वरती त्या वर्क करत असतात. ठीक आहे, typically it is works on the mutual induction between the primary and secondary winding is responsible for the transformer operation and electrical transformer. Okay, तुम्हाला मी मगाशी म्हणत होतो की म्युच्युअल इंडक्शन म्हणजे काय असतं, प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये जे काही ईएमएफ प्रोड्यूस होतं, ठीक आहे, त्याला आपण म्युच्युअल इंडक्शन किंवा म्युच्युअली इंड्युस्ड ईएमएफ असं म्हणत असतो. हेच फॅराडेच्या लॉज मध्ये सांगितलेलं आहे. एखाद्या कॉइल मध्ये करंट चेंज झाला, तिथं मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होईल, त्याच्यामुळे दुसऱ्या कॉइलला ते चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज होईल, तिथं मग ईएमएफ प्रोड्यूस होईल. ठीक आहे, ह्या फॅराडेचं म्हणणं असं होतं. याच प्रिन्सिपल वरती आपलं ट्रान्सफॉर्मर वर्क करत आहे. आपण म्युच्युअल इंडक्शनचं फिनॉमिनन हा डिटेल मध्ये पाहिलेला आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला वर्किंग प्रिन्सिपल सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मरचं सेमच आहे, जसं आपण म्युच्युअल इंडक्शन एक्सप्लेन केलं सेम त्या पद्धतीने. ठीक आहे, सगळ्यांना क्लिअर असावं. ठीक आहे, आता पुढे एवढी मोठी थिअरी दिलेली आहे, तुम्हाला ज्यावेळेस पीपीटी अवेलेबल होईल त्यावेळेस तुम्ही वाचून घ्या. इथं बघा, ए ट्रान्सफॉर्मर इज अ स्टॅटिक डिव्हाइस. ओके, इलेक्ट्रिकल मध्ये 2 टाइपच्या मशीन असतात किंवा डिव्हाइसेस असतात, स्टॅटिक डिव्हाइस आणि डायनामिक डिव्हाइस. स्टॅटिक डिव्हाइसेस मध्ये ट्रान्सफॉर्मर येतो आणि डायनामिक डिव्हाइसेस मध्ये सगळ्या रोटेटिंग मोटर्स येतात, डीसी मोटर, एसी मोटर्स सगळे, म्हणजे तुमचे फॅन वगैरे. ठीक आहे, static device. Okay, so it will transfers the electric power in one circuit to another circuit of the same frequency, तुम्हाला मी त्या दिवशी म्हणत होतो बघा, ट्रान्सफॉर्मर इट इज अ कॉन्स्टंट फ्लक्स अँड कॉन्स्टंट फ्रिक्वेन्सी डिव्हाइस. याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू येऊ शकतो. ट्रान्सफॉर्मर इट इज अ कॉन्स्टंट or the same frequency device, constant frequency device, true or false they will ask you. Okay, on that time
we have to hit on the same frequency, okay, or true. Okay, so same frequency म्हणजे प्रायमरी साईडचं जे काही व्होल्टेज असेल किंवा जे काही करंट असेल त्याची फ्रिक्वेन्सी आणि सेकंडरी साईडचं व्होल्टेज किंवा सेकंडरी साईडचं करंट यांची फ्रिक्वेन्सी सारखी असते. आता ही फ्रिक्वेन्सी काय असते, तुम्ही नियर अबाउट ऑल हे 12th स्टँडर्ड वरून आलेलं आहे, तुम्हाला तिथे करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये झालेलं आहे. एसी क्वांटिटीला फ्रिक्वेन्सी असते. एसी क्वांटिटीला फ्रिक्वेन्सी असते म्हणजे काय असतं, आपल्याला हे सगळ्यांना माहिती आहे ना, ही डायग्राम सगळ्यांनी पाहिलेली आहे. ठीक आहे, मी तुम्हाला आय थिंक काढून पण दाखवली होती फर्स्ट लेक्चर मध्येच. ठीक आहे, ही आहे सायनोसॉइडल क्वांटिटी किंवा सायनोसॉइडल करंट असं म्हणतो आम्ही याला, किंवा एसी क्वांटिटी म्हणतो. ठीक आहे, मग हे आय ऑफ टी असतं. आय ऑफ टी याचं मिनिंग काय आहे, चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक आहे, आणि इकडे आम्ही काय करत असतो, याला टाइम घेत असतो एक्स ऍक्सिस वरती आणि हा 0 पॉइंट असतो. ठीक आहे, मग इथे हे सायनोसॉइडल याला काय म्हणतात, कारण ही साइन वेव्ह आहे. ठीक आहे, ही साइन वेव्ह आहे म्हणून याला सायनोसॉइडल क्वांटिटी म्हणतो. ठीक आहे, मग या सायनोसॉइडल क्वांटिटीला फ्रिक्वेन्सी असते म्हणजे ही एक पूर्ण सायकल झाली. ठीक आहे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस वन इज अ कम्प्लीट सायकल. ओके, अशा एका सेकंड मध्ये 50 सायकल कंप्लीट होतात. कशामध्ये, या एसी क्वांटिटीज मध्ये. ठीक आहे, ह्या आपल्या इंडियामध्ये होतं किंवा एशियन कंट्रीज मध्ये हे असं होतं. पण जे युरोपियन कंट्रीज आहेत किंवा युएसए आहे तिथं काय होतं, ह्या नंबर ऑफ सायकल या 60 होतात. एका सेकंदामध्ये 60 सायकल कंप्लीट होतात युएसए मध्ये किंवा युरोपियन कंट्रीज मध्ये, लाईक जर्मनी वगैरे. ठीक आहे, तर तिथं फ्रिक्वेन्सी 60 हर्ट्ज असते तिकडे आणि आपल्याकडे असते 50 हर्ट्ज. किंवा एशियन कंट्री सपोज भारत, पाकिस्तान, चायना, जपान, ठीक आहे, श्रीलंका एवढ्या कंट्रीज मध्ये किंवा बांगलादेशमध्ये या सगळीकडे 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी आहे. आता हे असं काय आहे किंवा का असू शकतं, तर याचं रिझन खूप मोठं आहे. आणि आपले जे डिव्हाइसेस आहेत, म्हणजे इलेक्ट्रिकल मध्ये ऍक्च्युली बघा, फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली की सगळं इलेक्ट्रिकलचं वर्ल्डच चेंज होतं. ठीक आहे, इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड चेंज होतं फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली तर. म्हणून ट्रान्सफॉर्मर हे कॉन्स्टंट फ्लक्स आणि कॉन्स्टंट फ्रिक्वेन्सी डिव्हाइस आहे मला. ठीक आहे, लक्षात ठेवा, जे इलेक्ट्रिकल वाले आहेत प्युअर त्यांनी लक्षात ठेवा, मोर तुमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट. It consists of primary, secondary winding. It is clear to all. Okay, this transformer operates on the principle of mutual induction. It is also clear to all. Okay, when the primary of the transformer is connected to AC supply. म्हणजे आता इथं बघा, म्हणजे ही सायनोसॉइडल. ठीक आहे, जर मी एसी सप्लाय या प्रायमरी साइडला दिला म्हणजे इथं, ठीक आहे, ही एसी व्होल्टेज ई ऑफ टी असं म्हणतो आम्ही याला. ठीक आहे, म्हणजे ईएमएफ चेंजिंग विथ टाइम. ठीक आहे, विथ रिस्पेक्ट टू टी. जर मी एसी सप्लाय या प्रायमरी साइडला दिला तर तो काय म्हणतोय बघा. ठीक आहे, when the primary of the transformer is connected to AC supply, the current flow in the coil and magnetic field build up. Okay, this condition is known as a mutual inductance, and the flow of current is as per the Faraday's law. Okay, electromagnetic induction. As current increases from 0 to maximum value, the magnetic field strengthens and is given by the d phi by dt. तर ठीक आहे, याचं मिनिंग आपण इथं समजून घेऊया. जेव्हा मी या प्रायमरी साइडला व्होल्टेज लावू, त्याला मी प्रायमरी व्होल्टेज किंवा ईपी किंवा व्हीपी असं म्हणणार आहे. ही एसी क्वांटिटी आहे. जेव्हा मी या प्रायमरी साइडला व्होल्टेज अप्लाय करेल तेव्हा काय होईल, या प्रायमरी साइड मधून प्रायमरी करंट फ्लो होईल, त्याला आयपी म्हणणार आहे मी किंवा I1 म्हणणार आहे. याचा परिणाम म्हणून इथं फ्लक्स तयार होईल. जसं की सेम आपण म्युच्युअल इंडक्शन स्टडी केलं होतं तेच मी परत सांगतोय. ठीक आहे, मग इथं तयार झालेलं जे काही फ्लक्स असेल ते फ्लक्स काय करायला लागेल, या मॅग्नेटिक कोर मधून फ्लो व्हायला लागेल. ठीक आहे, इथं तुम्हाला दिसतंय बघा एरो. तर याची डायरेक्शन सर तुम्ही म्हणाल की डाऊनवर्ड म्हणजे अपवर्ड डायरेक्शनच का आहे, तर तुम्हाला मी मागाशी पण रिझन सांगितलं की अकॉर्डिंग टू द राईट हँड थंब रूल. तुम्ही सुद्धा इथं राईट हँड थंब रूल लावू शकता. ठीक आहे, तुम्हाला पण तिथं दिसून येईल. जर करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल हे लेफ्ट टू राईट असेल तर बरोबर आपले जे उजव्या हाताची जी बोट आहेत ते वरच्या दिशेने जायलेले दिसतात आपल्याला. ठीक आहे, वरच्या दिशेने जायलेले दिसतात, म्हणजेच मॅग्नेटिक फ्लक्सची डायरेक्शन वरच्या दिशेने असेल. कारण करंट फ्लो आणि मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन ही परपेंडिक्युलर टू इच अदर असते. म्हणजे करंट कसा फ्लो होतोय या कॉइल मधून बघा, मी परत एकदा सांगतोय, करंट फ्लो होतोय हे अशा पद्धतीने हॉरिझॉन्टल करंट फ्लो होतोय.
आणि मॅग्नेटिक फील्ड हे व्हर्टिकली फ्लो होत आहे किंवा अपवर्ड डायरेक्शन फ्लो होत आहे. मग हे फ्लक्स इकडे सेकंडरीला लिंक होतं. ठीक आहे. आणि मग इथं परत ईएमएफ इंड्यूस होतं. हे आपण जसं की म्युच्युअल इंडक्शन मध्ये पाहिलेलं आहे, सेम तेच. ठीक आहे. मग ईएमएफ इंड्यूस होणार, त्याला आपण सेकंडरी ईएमएफ असं म्हणतो किंवा सेकंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ म्हणतो, त्याला E2 म्हणतो आपण किंवा ES म्हणतो. ठीक आहे. मग ही ES मुळे काय होईल, या सेकंडरी कॉइल मधून करंट फ्लो व्हायला लागेल, त्याला आपण सेकंडरी करंट असं म्हणणार आहोत. आणि तो IS किंवा I2 न रिप्रेझेंट केलं जातं. ठीक आहे. मग पुढे जर आपण इकडे लोड लावला याचं मिनिंग काय, तर इकडे आपण एखादा फॅन कनेक्ट केला किंवा एखादा सपोज तुम्ही मोबाईल चार्जिंगला लावला. ठीक आहे. किंवा एखादा तुमचं लॅपटॉप कनेक्ट केला, म्हणजे तो लोड झाला, इलेक्ट्रिकल लोड. तेव्हा काय होईल, या सेकंडरी साइडला लोडच्या इक्वलंट करंट फ्लो व्हायला लागेल. ठीक आहे. म्हणजे हे ऍक्च्युअली वर्किंग प्रिन्सिपल आहे ट्रान्सफॉर्मरचं. ठीक आहे. मग आता आपल्याला काय करायचंय की सेकंडरी साइडला नेमकं किती व्होल्टेज तयार झालं हे आपल्याला काढायचं. कारण आपण काढू शकतो की नाही, हे सेकंडरी साइडला किती व्होल्टेज तयार झालं हे काढू शकतो का आपण? येस, काढू शकतो की नाही? फॅरेडेच्या लॉ नुसार काढू शकतो हे आपण, बरोबर की नाही? फॅरेडे काय म्हणाला की जेव्हा एखाद्या कॉइलला मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक होईल तिथं ईएमएफ इंड्यूस होईल. मग ते ईएमएफ इंड्यूस कशा असतं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, is directly proportional to d phi by dt. According to the Lenz law, E is equal to किंवा E is directly proportional to minus of d phi by dt. ओके. मग मी पुढे जाऊन तुम्हाला त्या दिवशी म्हणत होतो की फॅरेडेजनं असं नंबर ऑफ टाइम्स करून पाहिलं आणि त्याला कळालं की ईएमएफ हे प्रोडक्ट आहे कोणाचा, नंबर ऑफ टर्न्स आणि फ्लक्स चेंजेसचा. म्हणून त्यानं काय केलं, मग E is equal to minus n d phi by dt असं लिहिलं. आणि मग त्यांनी सांगितलं की जे काही सेकंडरी कॉइल मध्ये ईएमएफ इंड्यूस होईल ते काय असतं, मायनस ऑफ एन डी फाय बाय डी टी असतं. मायनस ऑफ एन डी फाय बाय डी टी असतं. मग आपण आता त्याची इक्वेशन इथे लिहिलेलं आहे बघा, ई इज इक्वल टू एन डी फाय बाय डी टी. आता यांनी इथं मायनस साइन कॅरी केलेलं नाहीये, पण अकॉर्डिंग टू द लेन्स लॉ ते मायनस साइन इथं येतं. ठीक आहे. आता याच्याकडे काही तुम्ही लक्ष देऊ नका, मी तुम्हाला एक डिटेल एक्सप्रेशन बनवलेलं आहे याच्यासाठी. ठीक आहे. अकॉर्डिंग टू द Faraday's first law, okay, E is directly proportional to d phi by dt. Let it equation number 1. Okay, याला इक्वेशन नंबर आपण 1 देणार आहोत. ठीक आहे. आता आपण काय करतोय लक्षात ठेवा, काय करतोय आपण? यस, रोल नंबर कुणी सांगा, आपण काय करतोय आता? यस, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर पाहतोय. ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर. ईएमएफ इक्वेशन म्हणजे काय, आउटपुट साइडला किंवा सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये किती व्होल्टेज तयार होईल ते आपण मॅथमॅटिकली कॅल्क्युलेट करतो किंवा मॅथमॅटिकली त्याच्यासाठी एक इक्वेशन डिराईव्ह करणार आहोत. म्हणजे आपण काय करणार आहोत, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर डिराईव्ह करत आहोत. ठीक आहे. मग अकॉर्डिंग टू द फॅरेडेज फर्स्ट लॉ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाय बाय डी टी. हे सगळ्यांना माहिती आहे. ठीक आहे. अकॉर्डिंग टू द लेन्स लॉ, E is directly proportional to minus of d phi by dt. ठीक आहे. लेन्स लॉ नुसार. नंतर फॅरेडेला असं दिसून आलं, जसं की मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की त्यांच्या प्रोडक्टला ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, म्हणून त्यांनी हा प्रोपोर्शनॅलिटी साइन रिप्लेस केला इक्वल टू न आणि मायनस एन डी फाय बाय डी टी. याला इक्वेशन आपण 2 म्हणूया. ठीक आहे. पण आपल्याला माहिती आहे की जी फ्लक्स आहे, की फ्लक्स काय आहे, इथे मी डायग्राम काढली होता. जेव्हा मी प्रायमरी साइडला एसी करंट देतोय किंवा एसी सप्लाय देतोय तेव्हा काय होतं, जे काही कोर मध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होईल ते मॅग्नेटिक फ्लक्स सुद्धा एसी फ्लक्स तयार होतं. डीसी मध्ये डीसी फ्लक्स तयार होतं, म्हणजे कॉन्स्टंट फ्लक्स तयार होतं. पण ज्यावेळेस आपण एसी इनपुट देऊ तेव्हा तिथं तयार होणारं फ्लक्स हे एसीच असतं. म्हणजे सपोज हे असेल तुमचं फाय ऑफ टी. ओके, फाय ऑफ टी, दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्लक्स. ओके. मग जेव्हा प्रायमरी साइड मध्ये आपण एसी सप्लाय देऊ तेव्हा तिथं प्रायमरी साइडला करंट फ्लो होईल आणि त्या करंटच्या प्रोपोर्शनल हे मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार व्हायला लागेल. ठीक आहे. मग ही एसी क्वांटिटी आहे. एसी क्वांटिटी मध्ये काय होतं बघा, एकदा ती क्वांटिटी मॅक्सिमम होते, आपण याला म्हणू 5m. ठीक आहे. म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे. आता तुम्हाला एवढा तर ग्राफ कळतो. ठीक आहे. सगळ्यांना 12 झाला आहे म्हणजे सगळ्यांना ग्राफ कळतो, कारण ऑलरेडी हे करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये झालेलं पण आहे. ठीक आहे. आता ही मॅक्सिममला जातो फ्लक्स, म्हणजे याला आपण 5m म्हणूया. परत तो काय होतो, डिके होतो, म्हणजे डिक्रीज व्हायला लागतो आणि
परत 0 लिहायला लागतो. परत मग तो निगेटिव्ह साईडला मॅक्सिमम होतो, त्याला आपण निगेटिव्ह पीक असं म्हणतो किंवा निगेटिव्ह साईडचा मॅक्सिमम फ्लक्स असं म्हणत असतो आपण. ठीक आहे, हे आहे मॅक्सिमम निगेटिव्ह साईडला. मग हे जे फ्लक्स आहे हे मॅक्सिमम फ्लक्स हे कसं काढलं जातं, त्याचं व्हॅल्यू काय आहे बघा. फाय इज इक्वल टू फाय मॅक्स साइन ओमेगा टी किंवा फाय इज इक्वल टू काय आहे फाय एम साइन ओमेगा टी. आता हे का आलं, कसं आलं, याचं रिझन आहे मॅथेमॅटिक्स मध्ये. ठीक आहे, जे फ्लक्स आहे आपलं त्याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय असू शकते, फाय एम साइन ओमेगा टी. मग आपण ती व्हॅल्यू इथं पुट करणार आहोत फायची. ठीक आहे, म्हणजे त्या फायची व्हॅल्यू काय आहे, फाय इज इक्वल टू फाय एम साइन ओमेगा टी. ओके, मग आपण फाय एम साइन ओमेगा टी ची व्हॅल्यू पुट केलेली आहे इथं. ठीक आहे, मग पुढे बघा, आपल्याला माहिती आहे साइन ओमेगा टी. आता याचा जर तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह काढला या इक्वेशनचा, ठीक आहे, ई मॅक्स. आता हे मॅक्सिमम का म्हणतो मी, कारण इथं मॅक्सिमम म्हणलं नाही बघा, कारण हे फ्लक्स मॅक्सिमम होतं. जेव्हा फ्लक्स मॅक्सिमम असेल तेव्हा ईएमएफ इंड्युस्ड किंवा व्होल्टेज तयार होणार हे सुद्धा मॅक्सिमम असेल, म्हणून मी इथं ई मॅक्स लिहिलेलं आहे बघा. ठीक आहे, जेव्हा फ्लक्स मॅक्सिमम तेव्हा इंड्युस्ड व्होल्टेज मॅक्सिमम. ठीक आहे, म्हणून बघा आता जसं तसं ठेवलं मी, फक्त ही फायची व्हॅल्यू इथं पुट केलेली आहे. मग काय करणार मी, मला डेरिव्हेटिव्ह सांगा आता याचा, डी इंटू फाय एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी टी. ओके, याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो मग. येस, व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह फॉर दिस वन. येस, व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह फाय एम साइन ओमेगा टी. इथं मी खाली लिहिलाय ना, कॉन्स्टंट टर्म बाहेर काढा, फाय एम बाहेर काढला डेरिव्हेटिव्हचा. ठीक आहे, साइन ओमेगा टीचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी. ओके, म्हणजे साइन ओमेगा टीचा डेरिव्हेटिव्ह असतो कॉस ओमेगा टी, परत या ओमेगा टीचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार, ओमेगा, कारण टीचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी काय असतो, 1 असतो. ठीक आहे, समजतंय का हे डेरिव्हेटिव्ह, सगळ्यांना समजतंय कारण तुम्ही एमएसटी सीईटी दिलेली आहे. ठीक आहे, डेरिव्हेटिव्ह कळाला असेल तुम्हाला. ठीक आहे, ओमेगा राहील इकडे आणि कॉस ओमेगा टी. मग कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू व्हॉट, अकॉर्डिंग टू द अलाइड अँगल फॉर्म्युलाज. ओके, कॅल्क्युलस मध्ये पाहिला असेल तुम्ही. ठीक आहे, cos ओमेगा टी इज इक्वल टू sin ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. ओके, हे सगळ्यांना माहिती आहे, अलाइड अँगल फॉर्म्युलाज. ओके, सो पुट दॅट व्हॅल्यू cos ओमेगा टी इज इक्वल टू sin ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. ठीक आहे, ती व्हॅल्यू मी इथे सबस्टिट्यूट केलेली आहे. आता पुढे मी काय केले, आहे ओमेगाची व्हॅल्यू ठेवलेली आहे बघा इथं 2 पाय एफ. 2 पाय एफ म्हणजे काय आहे, ही ओमेगाची व्हॅल्यू आहे. इथं मी समोर लिहिले बघा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय एफ. ओके, ओमेगाला काय म्हणतात, अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. ओके, अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी, आणि दिस वन इज व्हॉट, लिनियर फ्रिक्वेन्सी 2 पाय एफ. ओके, ओमेगाची व्हॅल्यू काय आहे तर 2 पाय एफ, तुम्ही फिजिक्स मध्ये पाहिलंय पण. ठीक आहे, मग साइन ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2, याला आपण कसं लिहू शकतो, मायनस ऑफ साइन पाय बाय 2 लिहू शकतो की नाही याला. साइन ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2 याला लिहू शकतो का, मायनस साइन पाय बाय 2. येस, एम आय राईट. बरोबर आहे का, हे चुकीचं आहे. येस, येस, साइन एक्स मायनस पाय बाय 2, आपण मायनस ऑफ साइन पाय बाय 2 लिहितो की नाही तिथं, तेच मी इथे लिहिलंय. काय असतं बरं ते सांगा बरं, बरोबर आहे का हे माझं. येस, इज इट राईट. येस, येस, रोल नंबर 40, इज इट करेक्ट. येस, येस, रोल नंबर 60. तिथं पाय बाय 2 मायनस ओमेगा टी असतं ना, कुठं, साइन ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2 च्या ऐवजी पाय बाय 2 मायनस, मायनस ओमेगा टी. म्हणून आपण काय केलेलं आहे ते मायनस साइन इकडं मल्टिप्लिकेशन मध्ये लिहिलेलं आहे ते. ठीक आहे, समजतं का तुम्हाला. हे जर मायनस साइन मी एरो पॉइंटर ठेवलंय बघा, ते जर मायनस साइन मध्ये मी पुढे कॅरी फॉरवर्ड केलं तर काय होणार, ते साइन ऑफ मायनस ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2, म्हणजे पाय बाय 2 ला परत इकडे लिहू शकतो मी आणि मायनस ओमेगा 2 ला पलकड लिहू शकतो की नाही. म्हणजे याचं मिनिंग काय झालं तेच. मग आपण असं लिहू शकतो, साइन पाय बाय 2 प्लस ओमेगा टी ला आपण साइन पाय बाय 2 लिहू शकतो, पण हे मायनस साइन मी बाहेर काढलं म्हणून याला असं लिहू शकतोय. ठीक आहे, सगळ्यांना कळालं असेल. मग हे मायनस आणि हे मायनस प्लस होईल, ठीक आहे, कारण सगळे मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे.
ठीक आहे. हे -1 आणि हे -1 याचं प्रोडक्ट काय होईल +1. मायनस मायनस विल बिकम्स प्लस. ओके. सो sin π/2 सगळ्यांना माहिती आहे. sin 90 ची व्हॅल्यू 1 असते. तीच मी इथं पुट केली. याला इक्वेशन नंबर 4 दिलं. ठीक आहे. हे काय असेल बघा, ईएमएफ इक्वेशन असेल कुणाचं, ट्रान्सफॉर्मरचं. इक्वेशन नंबर 4 हे काय आहे, ईएमएफ इक्वेशन आहे, मेन ईएमएफ इक्वेशन. ठीक आहे. मेन ईएमएफ इक्वेशन असेल. मग विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी वी नो दॅट फॉर सायनोसॉइडल एसी क्वांटिटी. आता हे एसी क्वांटिटी मी तुम्हाला मगाशी पण म्हणलं ना, आपण जे सप्लाय दिलेला आहे तो एसी क्वांटिटी आहे. मग एसी क्वांटिटीला काय असतात, मॅक्सिमम व्हॅल्यू, ॲव्हरेज व्हॅल्यू आणि आरएमएस व्हॅल्यू या 3 व्हॅल्यू असतात. ठीक आहे. मॅक्सिमम व्हॅल्यू म्हणजे हा पीक पॉइंट. ठीक आहे. ॲव्हरेज व्हॅल्यू म्हणजे काय, फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट जी काही व्हॅल्यू असेल एसी क्वांटिटीची त्याला आपण ॲव्हरेज व्हॅल्यू म्हणतो. पण एसी क्वांटिटी मध्ये ॲव्हरेज व्हॅल्यू आपण काढू शकतो या मॅक्सिमम व्हॅल्यू पासून. ठीक आहे. सिमिलरली आपण आरएमएस व्हॅल्यू पण काढू शकतो. तुम्ही करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये पाहिले ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ करंट आणि आरएमएस व्हॅल्यू ऑफ करंट. ठीक आहे. मग आरएमएस व्हॅल्यू आपण इथं पुट केलेली आहे बघा. ठीक आहे. मग आपल्याला जर या मॅक्सिमम व्हॅल्यू पासून आरएमएस व्हॅल्यू काढायची असेल तर ई आरएमएस इज इक्वल टू काय असणार, ई मॅक्स. म्हणजे आता हे तुम्ही म्हणाल की सर या आरएमएस व्हॅल्यू काढायची कशाला, तर याचं रिझन आहे बघा की जेवढे काही मीटर आहेत इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये एसी क्वांटिटीच्या बाबतीत ते सगळेच्या सगळे हे आरएमएस व्हॅल्यू मेजर करतात. म्हणजे तुम्ही अॅनालॉग मीटर घेतलं, म्हणजे काटे असतात बघा, तुम्ही पाहिलं असेल फिजिक्स डिपार्टमेंटला, ज्याला की असे पॉइंटर असतात, ते अॅनालॉग मीटर झाले. पण जे काही डिजिटल मीटर्स आहेत, मल्टीमीटर माहित असेल तुम्हाला, मल्टीमीटर जी काही रिडिंग दाखवते की नाही ती रिडिंग म्हणजे आरएमएस व्हॅल्यू असते. म्हणून आपल्याला आरएमएस व्हॅल्यू काढायची आहे. ठीक आहे. मग आरएमएस व्हॅल्यू काय असते, हा फिजिक्सचा फॉर्म्युला आहे. RMS व्हॅल्यू इज इक्वल टू मॅक्सिमम व्हॅल्यू अपॉन √2. मग √2 ची व्हॅल्यू किती असते, 0.707. ओके. त्याला जर आपण मल्टिप्लाय केलं या मॅक्सिमम व्हॅल्यूला तर डायरेक्टली आपल्याला आरएमएस व्हॅल्यू मिळते. मग मी काय करणार आहे बघा, हे आरएमएस व्हॅल्यू काढण्यासाठी इक्वेशन 4 ला 1/√2 न मल्टिप्लाय करणार आहे. म्हणजे हे जे इक्वेशन 4 आहे याला मी 1/√2 न मल्टिप्लाय करणार आहे. म्हणजे काय होईल बघा, 2π/√2. तर त्याचं काय येतं बघा, 2π/√2 याची व्हॅल्यू येते 4.44. ठीक आहे. 5m f इंटू n. हे ऍज इट इज जशाला तसं राहील बाकीचं. ठीक आहे. याला इक्वेशन नंबर 5 दिला आपण. ठीक आहे. तुम्हाला हे समजलं का इक्वेशन 5 कसं आलं. येस. आपण मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे 4 नंबरला, त्याच्यापासून आपण आरएमएस व्हॅल्यू काढतोय का, तर आपले जेवढे काही एसी मीटर्स आहेत, डिजिटल मीटर्स, ते सगळे आरएमएस व्हॅल्यू देतात. म्हणून आपल्याला आरएमएस व्हॅल्यू माहित असणं गरजेचं आहे. कशाची, आउटपुट व्होल्टेजची. कुठं, सेकंडरी साईडला किंवा सेकंडरी कॉइलला. ठीक आहे. हे आपण आउटपुट इक्वेशन पाहतोय ट्रान्सफॉर्मरचं. ठीक आहे. मग आउटपुट व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज ऍट सेकंडरी साइड ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर इज इक्वल टू ई आरएमएस इज इक्वल टू 4.445m इंटू एफ इंटू एन. ओके. आता 5m म्हणजे मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे, मॅक्सिमम मॅग्नेटिक फ्लक्स. ओके. मग आता हे 5m आपल्याला माहिती आहे, B इज इक्वल टू 5/A. या फॉर्म्युल्यावरून आपल्याला काढता येते ही 5m. ठीक आहे. मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इज इक्वल टू व्हॉट, 5/A. ओके. हा फॉर्म्युला आपण इथं सबस्टिट्यूट करणार आहोत, पुढे मी तुम्हाला दाखवून देईल. ठीक आहे. F म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आहे, ती 50 हर्ट्झ असते आपल्या इंडियामध्ये. ठीक आहे. आणि N म्हणजे काय, मग इथं N काय आहे सांगा. येस. N मीन्स व्हॉट इट इज. Yes, N means what? Number of turn. Number of turns. Okay, सगळ्यांनी लक्ष ठेवा. आता ही जनरल एक्सप्रेशन आहे कशासाठी, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. इक्वेशन 5 ला काय म्हणणार, जनरल एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे. मग आपल्याला जर प्रायमरी साइडचं इंड्युस्ड व्होल्टेज काढायचं असेल तर इथं जे, आता बघा इथं सगळ्या टर्म कॉन्स्टंट आहेत. 4.44 कॉन्स्टंट आहे. 5m पण कॉन्स्टंट फ्लक्स डिव्हाइस आहे ट्रान्सफॉर्मर, म्हणजे 5m कॉन्स्टंट आहे. फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्झ कॉन्स्टंट आहे. पण इथं चेंज कोणती गोष्ट आहे, नंबर ऑफ टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स, फक्त हीच गोष्ट इथं चेंज होणार आहे. म्हणजे जेव्हा मी प्रायमरी कॉइलचे किंवा सेकंडरी कॉइलचे नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करेल तेव्हा तिथं इंड्युस्ड ईएमएफ होणार जे काही आहे ते चेंज होईल. म्हणजे सपोज मी 2 नंबर ऑफ टर्न्स घेतले, माझ्याकडे सपोज n
1 ची व्हॅल्यू आहे सपोज 50 ना, लक्षात ठेवा. आणि मी सिम्प्लिफिकेशन साठी घेतोय छोट्या व्हॅल्यू, ठीक आहे. आणि याची व्हॅल्यू आहे 20, ठीक आहे. मला सांगा या सगळ्या जर गोष्टी कॉन्स्टंट असतील इथपर्यंतच्या, तर मला सांगा फर्स्ट केस मध्ये माझे ईएमएफ आहे सपोज E1, ठीक आहे. आणि सेकंड केस मध्ये ईएमएफ असेल माझं सपोज E2. तर कोण जास्त असेल हो? यस, कारण या सगळ्या गोष्टी कॉन्स्टंट आहेत. म्हणजे ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कशाला प्रोपोर्शनल असेल? आपण पाहिले ना हो हे N. नंबर ऑफ टर्न्सला, बरोबर की नाही? या गोष्टी लक्षात ठेवा. जे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटला येणार आहेत त्यांनी तरी मिनिमम लक्षात ठेवा, ठीक आहे. ईएमएफ इंड्युस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, म्हणजे ज्याचे नंबर ऑफ टर्न्स जास्त त्याच्या साईडला इंड्युस्ड होणारा ईएमएफ हे जास्त असेल. म्हणजे फर्स्ट केसचा ईएमएफ हे सेकंड केसच्या ईएमएफ पेक्षा कसं असेल? जास्त का कमी? यस, कमी असेल. ऑब्विसली ते कमी असणार, ठीक आहे. म्हणजे E1 इज लेस दॅन E2. ओके, सो आय थिंक our time is over. So today we will stop over here. In next class we will see that the EMF equation of induced EMF on primary side and secondary side, and also we will see that the transformation ratio, turns ratio, and afterwards we will see that types of transformer, and we will stop the second unit. Okay, so thank you, have a nice day.